Hello everyone, good morning. My name is Prodeep Paudel, and in today's lecture, I'm going to talk about crossing over. So, हामीले class 11 मा सेल डिभिजन को बेलामा प्रोफेज आई को प्याचिटिन सब स्टेजमा हामीले यो क्रसिङ ओभर हुन्छ भनेर पहिला पनि पढिसकेका छौं. So here in class 12 we are going to study it in a bit more depth. है थोरै अलिकति डेप्थमा हामी पढ्दै छौं. पहिला सुरु let me repeat what we learned already. क्रसिङ ओभर भनेको के त भन्दा क्रसिङ ओभर भनेको एउटा प्रोसेस हो र त्यो प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले भनिसके प्रोफेज आई को यो मेयोसिस आई अन्तर्गतको प्रोफेज आई को प्याचिटिन सब स्टेजमा होमोलोगस क्रोमोसोमका नन सिस्टर क्रोमेटिडहरु बीच, रिमेम्बर इट्स नट सिस्टर क्रोमेटिड, इट इज नन सिस्टर क्रोमेटिड्स बीचमा क्रोमेटिड को सेगमेन्ट एक्सचेन्ज हुने जुन फेनोमेनन छ we call that crossing over. So अब यो भनेको के हो, यो हामीले यो प्रोसेसको पुरै मेकानिजम अहिले तल पढ्छौं and then you will understand that what crossing over actually means. So if you are not clear yet, don't worry. Okay, so now let's talk about mechanism of crossing over. अब crossing over लाई यी तलका चारवटा स्टेजमा कम्प्लिट हुन्छ. The first one is synapsis, the second is formation of tetrad, and in third there is formation of chiasma and crossing over, र फोर्थ मा चाहिँ टर्मिनलाइजेसन. अब यो स्टेप्सहरुलाई एकैचोटी हेरेर यो ओभरभ्यू जस्तो गरेर देखाएको छ. So these are homologous chromosomes, and you know that in diploid organisms homologous organisms refer to अब एउटा मैटरनल एउटा पैटर्नल क्रोमोसोम जुन जसको शेप, जसको साइज, जसको बेन्डिङ प्याटर्न सबै एउटै हुन्छ भने then we call them homologous chromosomes. So for example, in our case, in case of female, we have 23 pairs of homologous chromosomes, whereas in male, we have 22 pairs of homologous chromosomes. Male ma X, Y huncha, र X र Y chromosome चाहिँ homologous होइनन्. These are sex chromosome. In case of males, which are not homologous, अरु चाहिँ autosomes चाहिँ homologous हुन्. But in case of female, even sex chromosome is XX. That's why it is also homologous. Okay, so if there are genes, so here it is represented in blue one with capital A, B, B, and यो दुईटा चाहिँ chromatid हो, and they are joined together here at a position called centromere. यो centromere मा चाहिँ यिनीहरु splitting भएको छैन, अन्त चाहिँ सबै longitudinal splitting भइसकेको छ. Similarly, this is another chromosome which is homologous to this chromosome, or they are homologous chromosomes. And now in crossing over अब के हुन्छ त भन्दा यो र यी दुईटा चाहिँ सिस्टर हुन्. These two are sister chromatids, किनभने एउटै क्रोमोसोम को longitudinal splitting भयो. क्रोमेटिड सेन्ट्रोमियर बाहेक अरु ठाउँमा longitudinal splitting भयो. त्यही भएर यी दुईटा सिस्टर क्रोमेटिड्स हुन्. Again, these two are sister chromatids of this chromosome. अब यो रातो र यो चाहिँ के हो त, these are non sister chromatids. र अब यिनीहरु बीचमा चाहिँ यहाँनेर क्रसिङ ओभर भएको छ यो पोइन्टमा, and we call this chiasma. अब के हुन्छ त भन्दा यतापट्टि यो क्रसिङ ओभरको दौरान यहाँनेर क्रोमेटिड सेगमेन्ट चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ. सो if you follow this diagram, यहाँनेर के थियो, नीलो थियो, and then अब यसले चाहिँ यतापट्टिको रातो पिस यतापट्टि आएको छ, and similarly यहाँनेर यो रातो थियो, so यो नीलो पिस चाहिँ यतापट्टि आएको छ. So these represented in blue and red, these segments are exchanged between these two sister chromatids. र यसैलाई हामी क्रसिङ ओभर भन्छौं. and crossing over ले के गरायो त भन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ यहाँनेर you find it, they are different from their initial. अब यो सुरुको ओरिजिनल भन्दा अब यो क्रसिङ ओभर भइसकेपछि यी क्रोमोसोम्सहरु अलिकति फरक छन्. अब मेयोसिस सेकेन्ड पनि कम्प्लिट भइसकेपछि यो यहाँबाट पनि स्प्लिटिङ भइसकेपछि this chromatid goes to one gamete, this goes to another, this goes to another gamete, this goes to another gamete, and त्यहाँ फलो गर्यौं भने हामीले यो दुईटा चाहिँ यो रिकम्बिनेन्ट क्रोमेटिड्स जहाँ जान्छ त्यहाँनेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ती ग्यामेट्सहरु चाहिँ आफ्नो they are different, है, तिनीहरु चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ, and therefore we call them recombinant gametes containing recombinant chromatids. र अर्को यी दुईटा चाहिँ यिनीहरुमा क्रसिङ ओभरले केही पनि असर गरेको छैन, यहाँनेर क्रोमेटिड सेगमेन्टको एक्सचेन्ज भएको छैन, and we call them non recombinant chromatids.
Okay, so now we will follow these 4 main points one by one and so on. So पहिलो छ synapses. So synapses भनेको यो जस्ट के हो त भन्दा पहिला सुरु in case of पहिला सुरु चाहिँ क्रोमोजोमहरु प्याटर्नल र म्याटर्नल जुन एउटै साइज शेपका छन् र बाइन्डिङ प्याटर्नका छन् ती छरपष्ट हुन्छ न्यूक्लियसमा। अब तिनीहरु होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरु अथवा एउटै साइज भएका एउटै शेप भएका एउटै बाइन्डिङ प्याटर्न भएका क्रोमोजोम्सहरु आएर जोडा जोडा बनाउने द प्रोसेस अफ पेयरिङ लाई चाहिँ हामी साइनाप्सिस भन्छौं र यो मेयोसिस आई को सब स्टेज जाइगोटिनमा हुन्छ। सो इन जाइगोटिन देयर इज साइनाप्सिस। अब यो साइनाप्सिस हुने बेलामा त क्रोमोजोमहरु यसरी स्प्लिटिङ चाहिँ भइसकेको हुँदैन। सो दिस स्प्लिटिङ will occur in pechitin substage अथवा यो at the end of zygotin substage। त्यही भएर यहाँनेर यिनीहरु चाहिँ स्प्लिटिङ नभएको भएर there will be simply 2 chromosomes र त्यही भएर हामी यिनीहरुलाई bivalent भनेर भन्छौं। सो इन bivalent त्यहाँ चाहिँ एउटै there are only 2 chromosomes, homologous chromosomes associated or held together by synaptonymal complex। र यो synaptonymal complex भनेको this is shown in here यो white zigzag fiber like देखाएको छ and its role is to hold these 2 homologous chromosomes together। यसलाई यसरी होल्ड गर्ने काम चाहिँ यहाँनेर हुन्छ। ओके, अब यहाँनेर देखाएको चाहिँ यो स्प्लिटिङ भइसके पछाडीको हो। सो इट इज टेट्राड। सो कसरी टेट्राड भन्दा यो नीलोको यो एउटा क्रोमाटिड भयो, यो अर्को क्रोमाटिड रातोको and there are also blue and white chromatids here। so together in total there are 4 and त्यही भएर 4 लाई हामी टेट्रा भन्छौं। so we call it tetrad। अब यो टेट्राड फर्मेसन हुने भनेको चाहिँ so it takes place in pechitin substage र यसमा चाहिँ we looked in this diagram यहाँनेर के छ त भन्दा यो सेन्ट्रोमियर रिजन बाहेक यदि होमोलोगस क्रोमोजोम्स को अरु रिजनमा लंगिट्युडिनल स्प्लिटिङ भयो भने we will get 4 chromatids। then we call that एउटा होमोलोगस क्रोमोजोमबाट दुईटा सिस्टर क्रोमाटिड्स, अर्को होमोलोगस क्रोमोजोमबाट दुईटा सिस्टर क्रोमाटिड्स and then therefore bivalent now turns into tetrad। okay, अब टेट्राड बनिसके पछाडी नेक्स्ट इज अब यहाँनेर हेर्न सक्छौं। सो वी हैव यो जुन शेडेड रिजन को यो एउटा क्रोमोजोम हो, यो अर्को व्हाइट अर्को क्रोमोजोम हो and यो शेडेड रिजन को यो क्रोमोजोम इट इज होमोलोगस विथ दिस वन। सो वी कॉल देम होमोलोगस क्रोमोजोम्स। अब यहाँनेर यो चाहिँ सेन्ट्रोमियर को यसको यो शेडेड रिजन को सेन्ट्रोमियर यो र यो व्हाइट क्रोमोजोम को सेन्ट्रोमियर यो हो। सो यहाँनेर यो शेडेड रिजन को यो क्रोमाटिड र यो व्हाइट को यो क्रोमाटिड, सो वी कॉल देम नन सिस्टर क्रोमाटिड्स। यो चाहिँ यहाँनेर क्रस भएको छ। सो यु लुक एट हियर, यो यता गछ यो यता गछ and this point is known as chiasm। यो जहाँनेर क्रस भएको छ त्यसलाई chiasm भन्छ। सो हामीले यहाँनेर भनेको सो फर्मेसन अफ chiasm भनेको नन सिस्टर क्रोमाटिड्सले जहाँ एक अर्कालाई ओभरल्याप गर्छन् त्यसलाई हामी chiasm भन्छौं। अब यो एउटा हुन सक्छ, दुईटा हुन सक्छ अथवा धेरै हुन पनि सक्छ। we will talk about that later। र अब यो यहाँनेर यसरी यो क्रसिङ ओभर भएको यो पोइन्ट जुन chiasm छ, अब यहाँनेर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्रोमोजोम भनेको त एनीवे इट इज डीएनए। अब यसको पनि यो पनि डीएनए हो। सो त्यो डीएनए चाहिँ कट हुन्छ, त्यो त्यहाँनेर कट भइसकेपछि त्यसलाई फेरि रिजोइन हुन्छ एन्ड रिजोइन हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो शेडेड रिजनमा यसको यतापट्टिको यो व्हाइट पार्टको क्रोमोजोमको डीएनए यतापट्टि सिल्ड हुन्छ भने यो शेडेड रिजनको डीएनए चाहिँ जुन कट भइसकेपछि इट विल बी सिल्ड टु दिस व्हाइट क्रोमोजोम एन्ड नाउ यु हैव दिस। अब यो दुईटा जुन छ यो क्रोमाटिडमा आदि, सो फ्रम दिस डायग्राम आदि चाहिँ ओरिजिनल क्रोमाटिडको चाहिँ के छ त भन्दा डीएनए छ र आदि चाहिँ अर्को होमोलोगस नन सिस्टर क्रोमाटिडको चाहिँ यहाँनेर आदि रिजन छ। एन्ड देन सिमिलरली इन द केस हियर एन्ड यिनीहरुलाई चाहिँ हामी रिकम्बिनेन्ट भन्छौं। किनभने यिनीहरु चाहिँ डीएनए मा निकिङ अथवा कट भएर फेरि तिनीहरु चाहिँ अर्को नन सिस्टर क्रोमाटिडको डीएनए सित सिल भयो। that's what we call recombination event। अनि त्यही भएर यसलाई हामी रिकम्बिनेन्ट भन्छौं। अब यो र यो चाहिँ इफ यु लुक एट दैट, यो चाहिँ यो र यो एउटै छ, यो र एउटै छ। दैट मीन्स यो चाहिँ प्यारेन्ट सितै सिमिलर भएको भएर we call this and this we call them parent of chromatids। ओके, अब यहाँनेर के भयो त भन्दाखेरि chiasm पनि फर्मेसन भयो अनि त्यसपछि क्रसिङ ओभर पनि भयो
र यो क्रोमोजोमको ब्रेकेज र रिजोइनिङ भएर त्यस पछाडि त्यहाँनेर चाहिँ यो क्रोमेटिड सेगमेन्ट एक्सचेन्ज पनि भयो एन्ड फाइनल स्टेप इन द मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभर इज टर्मिनलाइजेसन अब यहाँनेर जुन क्रसिङ ओभरको यो पोइन्ट छ विथ काजमा अब यो एकैचोटि स्वाट छुट्टिदैन इट विल मुभ टु द टर्मिनल लाइन यो यता यता सर्दै 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 जान्छ फाइनली यो टर्मिनल एन्डनेर आइसकेपछि यो चाहिँ खुत्किन्छ एन्ड द्याट्स दिस फेनोमेनन अथवा यसलाई चाहिँ हामी काजमा चाहिँ टर्मिनल एन्डतिर शिफ्ट गर्दै 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 जाने र फाइनली नन सिस्टर क्रोमेटिड्सहरू छुट्टिने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी टर्मिनलाइजेसन भन्छौँ सो इन सर्ट द मुभमेन्ट अफ काजमा टुवर्ड्स द एन्ड इज कल्ड टर्मिनलाइजेसन टर्मिनल भनेको फाइनल अथवा टर्मिनल भनेको एन्ड नै टर्मिनल रिजन भनेको एन्ड रिजन हो एन्ड रिजनतिर मुभ गर्ने काजमा मुभ गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी टर्मिनलाइजेसन भन्छौँ एन्ड दिस ह्यापन्स अपन द कम्प्लिसन अफ क्रसिङ ओभर भइसकेपछि क्रोमेटिड सेगमेन्ट एक्सचेन्ज भइसकेपछि तिनीहरू चाहिँ दे स्टार्ट द नन सिस्टर क्रोमेटिड्स स्टार्ट रिपेलिङ एन्ड द काजमा moves towards the terminal end and the process we call terminalization. Okay, so this is what we discussed the mechanism of crossing over. Now we talk about the types of crossing over. अब यदि काजमा एउटा मात्रै छ so you can look at it here यहाँनेर मात्रै क्रस भएको छ नन सिस्टर क्रोमेटिड्स भने we call it single crossing over. अब एउटा दुईटा ठाउँमा चाहिँ यदि नन सिस्टर क्रोमेटिड्सहरु क्रस्ड भएको छ अथवा दुईटा काजमा भनेको छ भने we call it double crossover. And in multiple crossing over or crossover, we have 1, 2, or more than 2, right? It should be more than 2. The more than 2 position, there should be chiasma formation between chiasma formation. Okay. So single crossing over, one chiasma. Remember it. In double crossing over, we have 2 chiasma are found at 2 points, and in multiple crossing over, we have chiasma found at more than 2 points. Okay, so now we talk about factors affecting crossing over. र क्रसिङ ओभरलाई एफेक्ट गर्ने पहिलो फ्याक्टर छ एज अफ अर्गानिजम जति जति अर्गानिजमको उमेर बढ्दै 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 जान्छ त्यसले चाहिँ क्रसिङ ओभरको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घटाइदिँदै लैजान्छ सो आई थिंक इन माई ओपिनियन यदि कुनै ड्याड अथवा कसैको ड्याड अथवा मम अलिकति बुढो भइसकेपछि आफ्नो छोराछोरी पाएको छ भने सो क्रसिङ ओभर कम हुने भयो क्रोमेटिड सेगमेन्ट एक्सचेन्ज हुने भयो द्याट मिन्स के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाइल्ड अथवा त्यो अफस्प्रिङ चाहिँ कुनै आफ्नो एउटा प्यारेन्टसित धेरै सिमिलर हुने भयो एन्ड द्याट्स व्हाट आई थिंक ओके सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर अब टेम्परेचर बढ्दै गयो भने क्रसिङ ओभरको नम्बर पनि बढ्छ अब डिस्टेन्स बिट्विन द जिन्स सो डिस्टेन्स बिट्विन द जिन्स भन्नाले सो वी अलरेडी लुक्ड हियर सो लेट मी show you here ओके सो हामीले यहाँनेर कुरा गरेका छौं अब यो डिस्टेन्स यो एउटा जिन हो यो अर्को जिन हो अब यतापट्टि त एक्सचेन्ज भएको छ अनि यो यहाँनेर पोइन्ट भयो अब यो जुन काजमा यहाँ भएको भए नि हुन्थ्यो यहाँनेर फर्मेसन भएको भए नि हुन्थ्यो अथवा अलिकति तल भएको भए पनि हुन्थ्यो जति धेरै डिस्टेन्स बढी भयो दुईटा जिन्सको बीचमा देन के भयो त भन्दाखेरि यो काजमा फर्मेसन हुन सक्ने पोसिबल ठाउँहरू धेरै हुने भयो द्याट मिन्स तिनीहरू चाहिँ क्रसिङ ओभर हुने चान्स चाहिँ बढी भयो सो द्याट्स वाइ जिन्सहरू बीच जति दूरी बढ्दै जान्छ तिनीहरूको चाहिँ सेपरेसनको चान्स पनि बढ्छ सो इन कम्प्लिटली लिङ्क्ड जिन्स हामीले के भन्यौं भने तिनीहरूको डिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ ती जिन्सहरूको बीचको देयरफोर तिनीहरूको बीचमा चाहिँ क्रसिङ ओभर हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ त्यही भएर तिनीहरूको सेपरेसन हुने चान्स कम हुन्छ भन्दा पनि हुँदैन इन कम्प्लिटली लिङ्क्ड जिन्स देयर इज नो separation between the genes. Okay, next is chemical. Certain chemicals are crossing over rate like affect गर्छ. And finally, we are going to talk about significance of crossing over. अब crossing over के कारणले गर्दा नयाँ genes का combinations आउने भए अनि यसले गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यदि नयाँ combination का genesहरू आउने भए भने त्यसले त्यो अर्गानिजमलाई नयाँ बन्ने अर्गानिजमलाई अथवा अफस्प्रिङलाई नयाँ चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टसित एडाप्ट हुनको लागि हेल्प गर्ने भयो द्याट मिन्स इट हेल्प्स इन नेचुरल सेलेक्सन र त्यसरी नै यदि जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन यदि नयाँ गुणहरू आए जसले तिनीहरूलाई नेचरसित एडाप्ट गर्ने हेल्प गर्छ भने देन फाइनली
नेचरले तिनीहरूलाई पनि सेलेक्ट गर्दै लान्छ, एक्सटिङ्क्ट हुन दिँदैन। द्याट्स वाइ क्रसिङ ओभर इज अल्सो नेसेसरी फर नेचुरल सेलेक्सन। र अर्को भनेको क्रसिङ ओभरकै कारणले गर्दा ती रिकम्बिनेन्ट्सहरू जुन युजफुल छन्, सो वी अलरेडी लुक्ड हियर। So crossing over एउटा पोइन्टमा भयो भने then we will have at least 2 recombinant shown here. अब यी recombinant र यो parental को बीचमा चाहिँ there is difference in character. अब त्यही recombinant को क्यारेक्टरहरुलाई यदि युजफुल क्यारेक्टर छन्, यदि राम्रा क्यारेक्टरहरु छन् भने then that those useful recombinants तिनीहरुलाई चाहिँ प्लान्ट ब्रिडरहरुले युज गरेर नयाँ फर एक्जाम्पल प्लान्ट प्रोडक्टिभिटी, प्लान्ट रेजिस्टिभिटी यिनीहरु चाहिँ बढाउन सक्छ। Okay, thank you everyone for listening to me, and this is the end for today's lecture. Thank you everyone.